నమస్తే BHEEM న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు నీలిమ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మంగళగిరిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త తమ లక్ష్యమని స్పష్టం ఏపీని ఇన్నోవేషన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా తీర్చిదిద్దామన్న మంత్రి నారా లోకేష్ ఆవిష్కరణలకు వనరులు అడ్డంకి కాదు వినూత్నమైన ఆలోచనలే ముఖ్యమని వెల్లడి నెల్లూరుకి చెందిన శ్రీకాంత్ అనే ఖైదీకి పెరోల్ ఇప్పించే విషయంలో కూటమి నేతలు అడ్డంగా బుక్కయ్యారు వైసీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి జూపూడి ప్రభాకర్ విమర్శలు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో తెలుగువాడిని గెలిపించుకుందామని పిలుపునిచ్చిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పార్టీలు ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి మద్దతివ్వాలని విజ్ఞప్తి మంగళగిరిలోని మయూర్ టెక్ పార్క్ లో ఏర్పాటు చేసిన రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమం నుంచే విశాఖపట్నం రాజమహేంద్రవరం అనంతపురం తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన మరో 4 హబ్లను కూడా వర్చువల్ విధానంలో ఆయన ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు నారా లోకేష్ టీజీ భరత్ నాదెండ్ల మనోహర్ మాజీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ యువత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూడకుండా 10 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలని పిలుపునిచ్చారు ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త అన్నదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు రతన్ టాటా ఆలోచనలు భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తి అని ఆయన ఆశయాలను సజీవంగా ఉంచేందుకే ఈ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు This idea how it came I have to explain. Recently Ratan Tata ji was expired. He passed away. Generally any small politician will die, all leaders will go. Great contributors for this nation, if he is an industrialist, only industrialist will go there. Then I thought we have to pay respects and also we have to honor what he has done for this great nation. That is the spirit all the way I went to Mumbai and Government of India also Amit Shah ji has come. Both Government of India and Government of Andhra Pradesh believes very strongly if you create wealth creation then only we can eradicate poverty. Otherwise it will be a vicious circle. In the journey I thought how to use this brand. I am also having my own this thing. He was a great man. I know him very well. I worked with him. All new innovative ideas. And also if you see him, the simplicity. I can say very clearly that is the culture of Tata. Very simple, honest to the core. Always I used to say, even with honest way, you can start a company, you can create an empire. That is how Ratan Tata has done. Without any doubt, today I am proud of him. He is a son of this great country. I really respect all his efforts. I met so many occasions. Simple man, high thinking, and also always he want to do something for this great nation. One day he came to me. We are discussing. Falaknama Palace was built by Nizam. Then that was totally ignored because nobody is there to maintain. Then he came and told me, if you can give me that Falaknama Palace, I will make one of the best heritage hotel in Hyderabad. At that time there was no hotels in Hyderabad, many. Immediately I said, I am prepared to give what all you want, I will do it. That is how we built Falaknama Palace, one of the best heritage building today. And also in Hyderabad, when I started IT, he used to work with us. So much of contribution, ideas, and also so much of development he has done with me. Even 2014, afterwards, if you can see one memory, always he created empire and wealth creation for the nation. But at the same time, he lives in a simple house. Thinking is very high,
and also living standards are very common. That is where when he always, till last days, he contributed for the society. As long as he was able to do company affairs, all these things he has done as chairman. After that, Tata Trust he has taken over. He served the community through Tata Trust. Here is one example always. While earning, we are all earning money. Only few people will spend that money for the community. In that category, Tata will come number one. I really appreciate Tata Group in that direction. Now, give back to the society has come. You are all watching now. Bill Gates is giving 99% of his wealth to the common man, again to the society. ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలోనే సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు చిరునామాగా ఇన్నోవేషన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా తీర్చిదిద్దడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. యువత తమ వినూత్న ఆలోచనలకు పదును పెడితే వారికి అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. మంగగిరి సమీపంలోని NH-16 పక్కన నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలకమైన దార్శనికతను ఆవిష్కరించారు. ఈ ఇన్నోవేషన్ హబ్ కేవలం ఒక భవనం కాదని రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది యువత ఆశలకు ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమని మంత్రి లోకేష్ అభివర్ణించారు. It gives me immense pride to stand before you to launch the Ratan Tata Innovation Hub. This is not a building, it is a beacon of hope, a statement of confidence and the promise of what Andhra Pradesh can achieve. This hub carries the spirit of the great son of India, Shri Ratan Tata Ji, a man who showed us that true leadership is not just about profits, but about values, ethics, empathy and excellence. Today we dedicate this hub to those same ideals. Now when I talk about innovation, the Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu's name comes up. All of you here must be wondering, how does a politician fit into innovation? What many of you don't know here is that he's a serial entrepreneur. Before Heritage, which is his more successful venture, he started 3 companies and failed at all 3. But that never stopped him. Failure never stopped him. Failure was merely a stepping stone towards excellence. His persistence and perseverance is what drives him and to deliver amazing results. You know, if you look at it today, his 4th startup was in dairy. And you know, if you go to YouTube and look at inspiring videos, there's this whole discussion about starting with the why. It's important to think about the why and look at the sense of purpose. His 4th startup was about helping the farmers of a district called Chittoor, where there's a lot of production of milk, there was no avenues to sell. And he said, why don't I start a company to help them? And today, of course, it's almost in close to 12 states in India. They're doing sales. This year, I think they'll touch close to 5,000 crores in revenue. Now, why am I sharing this with you? We need to have perseverance. We need to have a commitment and a fire in our belly to excel. Only then can we achieve amazing results. As Chandra sir shared, you know, the journey of Mr. Naidu started in a combined state in a city called Hyderabad. And now it continues in the bifurcated state. And I jokingly tell the Honorable Chief Minister that he's lucky to repeat history twice. All of us get opportunity only once. His first opportunity was Hyderabad. And now he's doing it all over again with Amravati. But with the same values, with the same commitment to deliver excellence. He's also a very impatient politician. It's extremely difficult to work with him as a minister. This is my 2nd term with him. Exceptionally challenging. He calls me at 10 in the morning and says, you know, this is the thing, this is pending. Calls me back at 10:15 in the morning, same day. He gives me 15 minutes and says, what is the status of that task? So he's also a very impatient politician. And under the leadership of the Honorable Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu Garu, and with the blessings of Chandra sir, we are really coming about doing amazing work. If you look at the journey of Andhra Pradesh in the last 14 months, earlier I had one boss, Mr. Naidu, and it was a lot easier, I felt, but now I have 2 bosses and it's making my life extremely difficult to deliver on their targets.
but under the leadership of the Honorable Chief Minister and Honorable Prime Minister, rest assured Andhra Pradesh will be the hub for innovation, and I look forward to working with all the titans of the industries, to the educators, and with the entrepreneurs, to calling Andhra Pradesh the innovation valley of India. Thank you very much for giving me this amazing opportunity, and Jai Hind. నెల్లూరుకు చెందిన శ్రీకాంత్ అనే ఖైదీకి అధికారులు తిరస్కరించినా కూడా పట్టించుకోకుండా 2 సార్లు సిఫారసు చేసి మరీ ఫెరోల్ ఇప్పించిన ఘనత హోంమంత్రి అనితకే దక్కుతుందని వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి జూపుడి ప్రభాకర్ మండిపడ్డారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ శ్రీకాంత్ ఫెరోల్ విషయం మీడియా ద్వారా వెలుగు చూడడంతో హోంమంత్రి అనిత అతని ఫెరోల్కు సిఫారసు చేసిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీ, మాజీ మంత్రులు దాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు నానాతంటాలు పడుతున్నారని అన్నారు. జిల్లా ఎస్పీ నిరాకరించిన ఫైల్ను రికమెండ్ చేసి సీఎంఓకు పంపిన అనిత దీనికి బాధ్యురాలు కాదా అని ప్రశ్నించారు. అసలు మీకు నిద్రలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే గుర్తొస్తున్నట్టుగా ఆయన పేరుని మీరు నిద్రలో కూడా మర్చిపోకుండా ఎందుకు ఇంతలోనూ భయపడుతున్నారో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఏదో గెలిచారు మీరు ఆ ఈవీఎంలతోటో, లేకపోతే ఓట్లను తీసేసో, లేకపోతే మీకు కావాల్సినవి పెట్టుకోనో, ఎలక్షన్ కమిషన్తో ఇప్పుడు బీహార్ ఎలక్షన్స్, అదేవిధంగా బెంగళూరులో ఒక నియోజకవర్గాన్ని తీసుకొని రాహుల్ గాంధీ చేసిన అనేకమైన ఆరోపణలు, ఈసీ గొడవలన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి. ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం నిజంగా గెలవలేదు. ఓట్లేస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేసిన ఓట్లన్నీ కూడా ఎటుపోయినాయి మాకు అర్థం కావటం లేదు. వీళ్ళ గెలుపే ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ కూటమి గెలుపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో, దేశంలో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్రాస్ రోడ్స్. ఈరోజు నెల్లూరులో ఏదో ఘటన జరిగిందట. ఎవరో ఒక లేడీ ఒక పెరోల్ మీద ఎవరో ఒక అతను వచ్చాడు, రౌడీ షీటరు. అతన్ని ఏదో అరెస్ట్ చేశారు, తీసుకున్నారు, వచ్చారు, జైల్లో పెట్టారు. వాళ్ళకి ఇది సర్వసాధారణం. నాకు తెలిసి నెల్లూరు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు పలానా చోట పలానా విషయం ఉంది, దీన్ని కొంచెం తీర్చాల్సి ఉంది బాస్ అంటే ఆ బాస్ ఆర్డర్ వేస్తాడట. ఎక్కడున్నా సరే పనులు జరిగిపోతాయట. అతనికి శ్రీకాంత్ అనే ఒక రౌడీ షీటర్ని అరెస్ట్ చేసి జీవితకాలం ఖైదీగా జైల్లో పెడితే అతన్ని పెరోల మీద బయటికి రావడం కోసం, పెరోల్ అనేది ఒక రైట్, ఎస్ తీసుకోండి. మీరు మధ్య మధ్యలో కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి, కుటుంబాలకు సంబంధించో, లేకపోతే ఆరోగ్య విషయాలు, లేకపోతే ఇంకొకటో ఉంటాయి. మీరు బయటికి తెచ్చుకోండి. కానీ మీ రాతలేంటి అసలు? ఈనాడు రాస్తూ ఉంది ఇలాంటి జరగాలి. ఇలాంటి మామూలుగా ఎక్కడ జరుగుతాయంటే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో జరుగుతాయట. పెరోల్ మీద రావటం, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏదో దందాలు చేసుకోవటం, ఇవన్నీ వైఎస్ఆర్ పార్టీలో జరుగుతాయట. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో జరుగుతాయట. అసలు కూటమి ప్రభుత్వంలో మాకు తెలియకుండా ఎవరో జరుగుతున్నాయని ఆశ్చర్యపోతూ ఈనాడు రాస్తూ ఉంది. అంటే మీకు తెలిసి జరిగితేనే ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉండాలి. మీకు తెలియకుండా వాళ్ళు ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక ఎంపీ, లేకపోతే ఒక హోమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకొని సంతకాలు పెట్టి అతని పెరోల్ మీద తీసుకొస్తే అమాయకంగా హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడతారు. అసలు మాకే సంబంధం, ఎలా వచ్చారు? మీకేం సంబంధం లేకపోతే నేను అడుగుతూ ఉన్నా, ఎవరు ఈవిడ? నేనేం చెప్పదలుచుకోలే, కిలాళ్ళు లేడేనో అయ్యని అనదలుచుకోవాలా. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి వీడియోలు చూస్తే నేను, అతను, మా ఆయన లేడు, నాకు ఆయన గొంతు, ఇప్పుడున్న ఆయన గొంతు మా ఆయన గొంతుతోటి సరి సమానంగా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇది ఏమైనా చీర రైకమ్మా మ్యాచ్ కావడానికి? నాకు అర్థం కావట్లా. ఏమైనా షాపింగ్కి వెళ్ళారా ఏంటి? సరే వెళ్ళండి, మాకెందుకు, మ్యాచింగ్ చేసుకోండి. ఆవిడ చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారితో ఉన్న ఫోటో ఇది. ఇక్కడ వేమిరెడ్డి గారితో, సునీల్ గారితో, గూడూరు ఎమ్మెల్యే, వీళ్ళందరితోటి ఏం మాట్లాడుకున్నారో ఏమో మొత్తం సంతకాలు పెట్టారు. హోమ్ మినిస్టర్ గారు దాన్ని రికమెండ్ చేశారు. హోమ్ మినిస్టర్ గారు రికమెండేషన్ తోటి ఆ వ్యక్తి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు. హాస్పిటల్ పేరుతోటే ఉన్నారు. అక్కడ పోయి ఎమ్మెల్యేలు కలుస్తున్నట్టున్నారు, ఆయన పోయి కలుస్తూ ఉన్నాడు. ఇవన్నీ మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, మాకెందుకు అసలు? చిత్తకర్త ఏంటిది? మేము అడగలేదే. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ వాట్ వే కనెక్టెడ్? నేరస్తులకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ వ్యవహారాల్ని రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చి ఉంచుకోమనండి. వాళ్ళ అఫైర్స్ కానీ, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అభిమానాన్ని కానీ, ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను కానీ మాకేం సంబంధం లేదు. దాన్ని తీసుకొచ్చేసి మీరు డైవర్ట్ చేసే కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయొద్దని హెచ్చరిక చేస్తూ ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.